टेस्ट रन लैन की लोड़ तो नहीं, चलो ठीक। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है तुहाडा हॉट न्यूज़ इंडिया दी इस स्पैशल डिबेट दे विच, जिहदे विच कि असी शहर दे प्रेस्टीजियस जिमखाना क्लब दे जिहड़े इलैक्शनस ने संडे नूं 2 दिन बाद परसों यानी कि होण जा रहे ने, उन्हां दे जिहड़े कंटेस्टेंट्स हैगे ने उम्मीदवार, उन्हां नूं अज असी अपने दर्शकों के सामने लैके आए हैं, उन्हां दे रूबरू करावांगे। और साडे जिहड़े दर्शक ने अज इत्थे जिहड़े साडे डिबेट दे विच आए ने वो भी जिमखाना दे मैंबर्स ही ने। सो इट विल बी अ वेरी गुड इंटरैक्शन बिटवीन दी कंटेस्टेंट्स एंड दी मैंबर्स। एक बड़े ही फ्रेंडली और एक बड़े ही हेल्दी डिबेट असी लैके आए हैं तुहाडे सामने। एक चीज़ मैं क्लीयर करना चाहूँगा भी ये जिहड़ी डिबेट है ये किसी नूं डीफेम करन लई, किसी दे शान दे खिलाफ, किसी दे असी कोई पर्टिकुलर किसी बंदे नूं अटैक करन लई नहीं कर रहे हैं। सो मैं उम्मीद करदा भी जिहड़े उम्मीदवार इस डिबेट च हिस्सा लैणगे, अपनी गल रखणगे, या जिहड़े मैंबर साहिबान उन्हां को कोई सवाल जवाब करनगे, उस दे विच आपां एक जिहड़ी एक समाजिक साडी गरिमा है उहदा जरूर असी ध्यान रखांगे। और ये भी मैं नाल गल कहना चाहना भी जिहड़ी इस डिबेट दे विच जो भी व्यूज़ या जो भी गलबात कोई मैंबर या उम्मीदवार करनगे वो उन्हां दे पर्सनल व्यूज़ ने। हॉट न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल का उन्हां नाल कोई लेना देना नहीं है। इट विल बी देयर पर्सनल व्यूज़ और विजन ओनली। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। सब तो पहला मैं वेलकम करांगा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव ग्रुप तो बतौर ऑनरेरी सैकटरी का चुनाव लड़ रहे मिस्टर संदीप बहल कुकी जी का भी प्लीज़ वो आन डायस के उपर साडे कोल इत्थे आके विराजन। वेलकम जी संदीप जी, बहुत बहुत। हुण मैं इमीजिएट ऑनरेरी सैकटरी पास्ट, इमीजिएट पास्ट ऑनरेरी सैकटरी जेडे कि अचीवर्स ग्रुप तो यंग एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी मिस्टर तरुण सिक्का, उन्होंने मैं रिक्वेस्ट करांगा। स्वागत है जी तुहाडा हॉट न्यूज़ इंडिया चैनल ते, प्लीज़ आइए, हैव अ सीट। बतौर कैशियर चुनाव लड़ रहे ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव ग्रुप तो मिस्टर गुरप्रीत कोछड़ मेजर, प्लीज़ तुहानू रिक्वेस्ट है तुसी भी आओ मंच ते प्लीज़। इमीजिएट पास्ट जेडे जूनियर वाइस प्रेजिडेंट जेडे सिगे साडे जिमखाना क्लब तो और इस वार बतौर कैशियर अचीवर्स ग्रुप तो अपना चुनाव लड़ रहे ने। मेरी मुराद है सरदार SPS विरक राजू विरक जी नू, प्लीज़ तुसी भी डायस ते आओ जी। वेलकम है जी, तुहाडा स्वागत है बहुत बहुत। हुण मैं बुलाना चाहना जी इस वार दे चुनावां दी एक मात्र महिला उम्मीदवार जो कि जॉइंट सैकटरी दी पोस्ट तो इलैक्शन लड़ रहे ने फ्रॉम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव ग्रुप, मैडम अनु माटा जी, माधुरी जी, प्लीज़ वेलकम जी, वेलकम जी, जी आया नू। यंग ब्रिगेड नू रिप्रजेंट करन वाले मेरे भरा जॉइंट सैकटरी दी पोस्ट के उपर जिहड़े चुनाव लड़ रहे ने अचीवर्स ग्रुप वालों मिस्टर सौरभ खुल्लर, मेरी उन्होंने भी रिक्वेस्ट है भी प्लीज़ वो भी डायस ते आन। बहुत बहुत स्वागत है जी सौरभ जी तुहाडा भी। अज दी डिबेट दे विच मेरी एक जिहड़ी कोशिश सीगी नॉट एज ए भी किसी को असी सपोर्ट करना है या किसी को अपोज करना है। ये इलैक्शनस तो बहुत देर पहले मेरा प्लान बनया भी आप अगर इलैक्शनस ऐतकी जिहड़ियां होणियां उस दे विच असी इस इलैक्शनस दे विच एक अच्छी हैल्दी जिहड़ी परंपरा उन्होंने लैके आना है। उन्होंने लैके मेरी ये डिबेट हुई। मेरे बड़े ही क्लोज फ्रेंड मेरे वड्डे ब्रदर एडवोकेट दलजीत छाबड़ा जी के नाल ते उन्हां नाल मैं प्लान आउट किया तो उन्होंने कहा भी अमित बिल्कुल करनी चाहिए है चीज़, तो उन्होंने ये ब्लैसिंग्स ने
मेरे कोल इस वेले साडे विच यूनाइटेड प्रोग्रेसिव ग्रुप तो जॉइंट वाइस प्रेजिडेंट का चुनाव लड़ रहे गुलशन शर्मा जी भी आ चुके हैं। मैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करांगा भी प्लीज़ वो भी मंच ते आन। बहुत बहुत स्वागत है जी गुलशन जी तुहाडा। मैं गल कर रहा सी छाबड़ा जी की, क्योंकि बहुत सारे असी कई चीज़ां मेरी छाबड़ा जी नाल डिबेट्स चलदियां रहिंदियां। सो अज दे मेरे जिहड़े इस डिबेट के एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने वो ने एडवोकेट दलजीत छाबड़ा, जिन्होंने नहीं छाबड़ा जी 2 मिनट तुसी भी प्लीज़ इधर आओ, अगे आओ प्लीज़ प्लीज़। तुसी मेरी गल सुनो, तुसी किसी दे कोई खेमे च ते है नहीं, एज ए न्यूट्रल है हो, प्लीज़ आओ बिल्कुल साइड ते आओ जी। सो दोस्तों अज मैं रिकगनाइज करना चाहना प्रेजेंस उन्होंने दोस्तों की, उन्होंने मित्रों की, उन्होंने मैंबरस की, इंकलूडिंग दी कंटेस्टेंट्स जिहड़े साडे कोल अज इस डिबेट च आए ने। प्रोफैसर विपन चंद जी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव ग्रुप तो लड़ रहे हैं चुनाव, उन्होंने बहुत बहुत स्वागत है जी। मिस्टर कंबोज उन्होंने भी बहुत बहुत स्वागत है जी। मिस्टर अतुल तलवार बैठे ने, उन्होंने भी बहुत बहुत स्वागत है जी। मिस्टर हरप्रीत सिंह गोल्डी, मिस्टर नितिन बहल, ये सारे कैंडीडेट्स ने जी एग्जैक्टिव दे फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स। वी वेलकम यू सर ऑन द बिहाफ ऑफ हॉट न्यूज़ इंडिया चैनल। इस तो इलावा साडे अज जिहड़े मेहमान ने उन्हां विच नवदीप सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, विपिन मोदी जी, एडवोकेट विपिन मोदी, एडवोकेट अनंत अरोड़ा, प्रितपाल सिंह जी, SP सिंह जी, विनेश जैन जी, पृथ्वीपाल सिंह जी, और ब्रदर्स ग्रुप तो भी कुछ मैंबर आए ने। मेरे विवेक गुप्ता जी आए ने मेरे कोल इत्थे, चिराग जी आए ने, मिस्टर रजनीश शर्मा, विक्रम सैगल, अपना सेठी जी ने, कालरा जी ने और अजय जी ने। मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत करदा जी। राजन गुप्ता जी भी आए ने, वेलकम यू सर। सो दोस्तों बहुत सारिया खबरां छपदियां, असी भी लाने अखबारां च भी आंदियां बई जिम खाना के चुनाव जिहड़े ने एक MLA के चुनाव तो भी वड्डे चुनाव गिने गए ने। कहंदे बड़ा मुश्किल चुनाव है क्योंकि जे वोटर बहुत घट ने, लगभग 3800 वोटर ने जिन्होंने वोट पानी है, पर एक एक वोटर को जान लगे उम्मीदवारों के पसीने छुट जाते हैं। और बहुत सारे उम्मीदवार इहो जे ने जिन्हों के कोल 3800 वोटर नूं फोन तक भी नहीं कर पा हुंदा, मतलब ना फोन भी नहीं कर सकते, मिलना तो बड़ी दूर की गल है। सो कई तरह के माध्यम अपनाए जाते हैं, सोशल मीडिया का, न्यूज़ का, गेट टूगेदर्स का, इंटरैक्शनस होंदियां, डोर टू डोर कैंपेन होंदे ने, बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग। और सब तो वड्डी गल ये है भी इन्हों कोई भी इस पोस्ट ते आन ते कोई पैसा नहीं मिलता, कोई इन्हों तनख्वाह नहीं लगती। जे आप सोचिए बई अज तरुण होना ने 2 साल लाए ने, या पहले कुकी भैया ने 2 साल लाए ने, तो इन्होंने कोई तनख्वाह ले ली, उतों कोई तनख्वाह नहीं मिलती। ये बिल्कुल एक मुफ्त की सेवा है। तो यहो जी सेवा है भी जिहदे विच चंगा काम हो जाए तो प्रेज मिले ना मिले, माड़ा होवे तो जुत्तियां जरूर ने। सो ये एक चलो कल्चर बनया होया, एक साडा बहुत अच्छा प्रेस्टीजियस क्लब है जिमखाना क्लब। सो इस दे विच जिहड़ा भी बंदा इत्थे आंदा है, इलैक्शन लड़दा है, उहदी कोशिश हुंदी है भी मैं कुछ ना कुछ बैटर करा। अज असी जिहड़ी शुरुआत करांगे और तुसी सारिਆਂ ने सवाल सुनने, इन्हां दे जवाब, इन्हां सवाल करने हैं तो जवाब इन्हां ने देने हैं, ठीक है। सब तो वड्डी इन्हां दी ग्रे सेवा है भी ये ना सवालों तो ये भज्जे ना वो भज्जे। मेरा ख्याल है जिमखाना की हिस्टरी च पहली बार है भी दोनों ही जिहड़े ग्रुप्स ने उन्हां दे बंदे एक मंच के उपर आके इस तरीके दे नाल मैंबर्स के सामने बैठे ने। और ये AGM तो भी उत्ते चीज़ है, जो चीज़ अज इन्हों ने तुहानू प्रॉमिस करके जानी है, मैनू पूरा यकीन है जी ये पूरी करनगे। चाहे कोई भी उम्मीदवार है, अगर वो जित के आंदा है और जो प्रॉमिस ये करनगे 100% उन्होंने पूरा करनगे। इस तो पहले कि असी अगली कार्रवाई शुरू करिए, मैं वेलकम और एक्नॉलेज करदा जी अरोड़ा खत्री वेलफेयर बोर्ड के पंजाब के सीनियर वाइस चेयरमैन ऋषि अरोड़ा जी, अरुण कालिया जी और अजय गुप्ता जी का, वो भी साडे विच आए ने। ये तीनों ही जिमखाना के मैंबर है ने। आपां हुण जिहड़ी शुरुआत करांगे, मैं चाहना भी ये जिहड़ी शुरुआत है ना, ये क्योंकि हुण जूनीयर वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट के उपर साडे कोल सिर्फ इक्को ही
ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है, सारे मैंबरस नूं। और इस वेले जिहड़ा प्रोग्राम है लाइव जा रहा जी, ना केवल जलंधर बल्कि पूरे पंजाब, पूरे इंडिया दे विच ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। जो तुसी कहना चाहते हो पूरा अपना, तुहानूं 5 मिनट का समय है जी, तुसी दसो। उस तो बाद तुहाडे कोल क्वेश्चन आंसर जिहड़ा आपां एक बार सारा पुछांगे ते फिर क्वेश्चन आंसर भी होणगे। गुलशन शर्मा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंकफुल HNI न्यूज़ चैनल एंड जलंधर जिमखाना दे मैंबर्स साहबान। मैनूं बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने मेरे बुलाया है। साडा जलंधर जिमखाना दा 2021 का इलैक्शन साड़ी पूरी टीम जिहड़ी है वो लड़ रही है। साडे यूनाइटेड टीम जिहड़ा साडा ग्रुप है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव ग्रुप है, जिहदे साडे अपने साडे कैंडिडेट जिहड़े ने कुकी बैल जी, अनु माटा जी और कोचर साहब ने। और साडी टीम जो असी अपने मैनीफेस्टो दिता है उहदे उपर ही असी पूरा फोकस करांगे। वो जो भी असी साड़ियाँ कमियां साडे मैंबरां नूं मिलियां, उन्होंने सानू अपने दसिया कि साडी टीम नूं दसिया, पहलां उन्होंने मेरे नाल भी गलबात हुई तो सानू गुलशन जी सानू आ कमियां आ रही हैं, वो कमियां असी शेयर कीतियां अपनी पूरी टीम दे नाल। और असी रल के उस मैनीफेस्टो नूं अपने अपने बनाया, उन्होंने जारी भी किया। साडा जिहड़ा ग्रुप हैगा वो ग्रुप दे पिछे वो सारा मैनीफेस्टो जिहड़ा मैंशन है, जो भी असी लिखे है असी पूरे वादे लिखे है, पूरे वादे करांगे। जो मैंबर नूं अपने रिक्वायरमेंट हैगी मैंबर दी, वो जी अपने एसपीरेशनस है वो पूरियां करांगे असी होएगा। जे सानू होर भी कोई सुझाव आएगा असी उपर सुझाव भी देवांगे। सानू ये भी अब शिकायत आई सी कि जदों असी जिमखाना क्लब दे विच जाने आ ते जिहड़े फूड के रेट हैगे आ वो बहुत हाई हैगे आ ते सानू उहदे उपर भी थोड़ा गौर करना चाहिए। फिर दूजी सानू शिकायत ये भी आई कि जिहड़ी अपनी टीम अपने चल रही है उन्होंने अपने समय दे विच जिहड़ा सुजैशन बॉक्स सी, कंप्लेंट बॉक्स, वो अपने पहला लगा सी कुकी बैल अपने साहब के वेले तो बाद नहीं लगा। तो असी अपने क्या कोई गल नहीं, क्योंकि जो कंप्लेंट बॉक्स लगा होवे उदों जो कंप्लेंट आती है, जो मैं अपने अपने टेन्योर च काम किया है तो असी एग्जैक्टिव मीटिंग दे विच उन्होंने उहदा अपना शेयर करते सी पूरी अपने मैंबर नाल। ते उस तो बाद असी मैंबर नूं उहदा जवाब भेजदे सी ते उहदा हल जिहड़ा सी अपने उहनूं सॉल्व करदे सी ते मैंबर सानू उस अपने टैलीफोन ते जां लैटर दे के टीम दा धन्नवाद करदा सी। होर भी जिहड़े बच्चिआं नूं भी जिहड़ी कि अपने साडे बच्चे है जिमखाना मैंबर दे, उन्हां नूं भी असी अपने सोचिया भी इन्हां नूं भी कुछ ना कुछ अपने असी 10 लाख रुपया मैंबरशिप हैगी है, असी बच्चिआं नूं की प्रोवाइड सहूलत कर सकते हैं। लेकिन टीम दे नाल असी सारी अपने इस गल नूं शेयर किया और 12 साल तक बच्चे नूं असी अपने पूरी जो भी उहदी अपने कोचिंग है, उन्होंने जो स्विमिंग पूल की जो अपने कोचिंग है वो अपने सारी अपने फ्री की अपने मैनीफेस्टो दे विच, क्योंकि ये बच्चे साडे जिमखाना तो बाहर अपने फॉरन जाके जां दूसरी स्टेटां जाके जो कोई अपने कॉम्पीटिशन जितणगे तो ये जरूर कहेंगे कि जी साडी कोचिंग है असी जलंधर जिमखाना तो लई है। होर भी गल्लां बड़ियां जिहड़ी असी अपने विच शेयर कीतियां हैगियां। सानू ये भी एक अपने सुझाव आया सी कि जदों कोई ना कोई मैंबर डिमाइस हुंदा तो वो डिमाइस के उपर तुसीं पैसे क्यों लेंदे हो, असी उस चीज़ ते भी गौर किया। असी फिर अपने पूरी टीम दे नाल ये गल करके उहदे उपर भी ध्यान दिता कि जे तुहाडे 2 मैसेज होणगे असी वो भी अपने बिल्कुल ही अपने विदाउट चार्ज जिहड़े हैगे आ वो पूरी अपने क्लब के मैंबर नूं असी अपने शेयर करांगे। तो होर भी जो भी कोई सुझाव सानू आएगा असी वो सुझाव नूं पूरे तरीके दे नाल क्लब की मैनेजमेंट दे नाल शेयर करके असी उहदा हल करांगे
क्योंकि जी संस्था क्लब है ये एक सैमी गौरमेंट संस्था है, लेकिन मैं तो बड़िया अपने काफ़ी संस्था के नाल भी मैं काम कर चुका। असी सेवा के भाव के नाल आना चाहिए सानू। जे सानू कोई अपने मैंबर सानू कोई भी कोई अपने प्रॉब्लम दिखाई देता है तो सानू वो जी गलबात है सुननी चाहिए है, क्योंकि मैंबरां दे नाल ही टीम बनती है। तो टीम जी है टीम नाल जिहड़े मैंबर नहीं बनते, मैंबरां नाल टीम बनती है। तो सानू मैंबरां दा जिहड़ा सुझाव है सुनने चाहिए है। होर भी जे कोई किसी को कोई अपने सुझाव का होवे तो असीं जवाब देने नूं तैयार हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी। जिस तरह वैसे मैंबरस की राय होवे, क्या असी एक एक मैंबर के क्वेश्चन आंसर करिए कि तुसी नोट करी चलो आप बाद इकट्ठे कर लीए, बाद ज़्यादा बैटर है। दैट इज़ अ वेरी गुड सजेशन। नाउ आई रिक्वेस्ट इमीडिएट पास्ट ऑनरेरी सेक्रेटरी मिस्टर तरुण सिक्का जी। तरुण जी काइंडली कुछ गल्लां जड़ियाँ, क्योंकि तुसी बड़ी बेबाक ढंग दे नाल गल्लां पिछले कुछ दिनों तो कर रहे हो, तो मैं समझदा भी अज भी तुसी उसी तरीके दे नाल ये गल्लां अज करोगे, क्योंकि ये जिहड़ा मंच है एक कॉमन मंच है, साझा मंच है। सो ਜਿਹੜੇ भी इत्थे बंदे आए ने और ਜਿਹੜੇ मतलब तुहानूं सुन रहे ने वो सारे भी जानना चाहते ने भी अगर इमीजिएटली असी लगातार दूसरी बार तुहानूं वोट पानी है, तुहानूं जिताना है, तो क्यों जिताइए, की इहो जी गल है जिहदा तुसी बैटर तुसी करोगे या कीता है ताकि असी तुहानूं वोट पाइए। सो तुसी काइंडली रिक्वेस्ट है 5 मिनट दे विच तुसी अपना विजन जी। गुड आफ्टरनून अमित जी एंड गुड आफ्टरनून ऑल माय क्लब मेंबर्स, elders and youngers sitting over here। अमित जी जे मैं तुहानूं अपने दिल की गल करा, तुसीं कह रहे हो कि 3-4 दिन तो बड़ियां बेबाक गल्लां मैं कर रहा। वो बेबाक इस करके हैगियां कि वो मैं दिल तो कर रहा, क्योंकि असी 2 साल का टाइम कढ़िया, वो चाहे वो 1 साल साडा कोविड से निकल गया, 1 साल असी काम किया। साडे कोलों कहण नूं की हैगा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲਾ 2019 ਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ गर्व भी है कि मैं और मेरी टीम, चाहे उन्होंने चो कुछ एग्जैक्टिव मैंबर्स अज दूजे पासे भी लड़ रहे होंगे प्रोग्रेसिव ग्रुप चो भी, तो कुछ साढ़े नाल जुड़े होंगे या प्रोग्रेसिव उत्ते होंगे साढ़े नाल जुड़ गए होंगे, है तो सारे भरा ही ने। असी काम किया, जिहड़ा असी काम किया वो डेवलपमेंट मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं नज़र आती, मैनूं लगता कि वो नज़र आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ, और सब लोग समझते हैं कि हाँ जी उत्थे काम होया। ज़रूरी नहीं है कि तुहाडे सारे काम परफेक्ट होण, ज़रूरी यह है कि तुहाडा एफर्ट होना चाहिए वो काम करन लई। असी एफर्ट किया, 10 काम किए होणगे, 2 अच्छे लगे होणगे, 4 अच्छे लगे होणगे, 6 अच्छे लगे होणगे, 2 माड़े लगे होणगे, 3 माड़े लगे होणगे, क्योंकि असी तो कोई प्रोफैशनल्स है नहीं। असी तो समाज के चंद लोगों ने सानू चुन के एक पोस्ट पर बिठाया कि तुसी साडी सोसाइटी नू चलाओ, और जो असी सोसाइटी चलाने साडी मॉरल ड्यूटी बनती है कि असी उहदे लई कुछ ना कुछ एफर्ट इदां दा करिए कि मैंबर्स ये कहण कि नहीं यार इन्होंने काम किया। मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरा पिछला टेन्योर सीगा, जो मैं जॉइंट सैकटरी सीगा, उदों मैनूं मौका मिलिया कुकी बिया दे नाल एज अ जॉइंट सैकटरी काम करन दा, और मैंने को बड़ा कुछ सीखिया। क्योंकि साडी जिहड़ी क्लब की डेवलपमेंट है, जो उस तो पहले गल करिए छाबड़ा जी तुसीं पैनल ते बिठाए ने, सारा क्लब ये कहता है जी कि जो डेवलपमेंट शुरू हुई सी तो छाबड़ा ही तो शुरू हुई सी। ये सच्चाई भी है, क्योंकि एक दिन च कुछ नहीं बनता। तरुण जी एक्चुअली कोई ना कोई इहो जिहा बंदा चाहिदा सीगा भी जिहड़ा बंदा क्लब दे इंटरनल चीज़ां दी जानकार होवे, उहनूं पता होवे, सो दैट कोई गल आपां कर रहे हैं सारे मैंबर्स तक वो गल दी वाकई जिहड़ी ऑथेंटिसिटी है वो होर वधिया ढंग नाल चले जावे। होना भी इदां ही चाहिदा। जो छाबड़ा जी ने डेवलपमेंट शुरू की और उस तो बाद कुकी भी आए, कुकी भी ने असीं काम शुरू किया, असीं डेवलपमेंट नूं अगले लैवल ते लै गए। जे उन्होंने 10% डेवलपमेंट की सी या 20% की सी, तो शायद कुकी बिया के टाइम पर आके 40% हो गई या 50% हो गई। एंड वी वर ऑल डूइंग गुड एंड वी वर हैप्पी दैट आवर क्लब इज ग्रोइंग, देयर वाज नो डाउट अबाउट दैट। देन
ਗੋਡ ਵਾਸ ਕਾइंड ਔਨ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਐਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਦ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਬੈਟਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਕੀਬਾ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 147 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 750 ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਵੋਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ। ਕੁਕੀਬਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਣੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ 48 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੰਗਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਕੁਕੀਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਈਆ ਚੰਦ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਤਰੁਣ ਸਿੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਇਲੈਂਟ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਆਨਰੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਤੌਰ ਆਨਰੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਦੀਪ ਬਹਿਲ ਕੁੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੁਣ ਜੀ ਵੱਲ ਫਿਕਸ ਹੋਣ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀਏ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਿਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ HNI ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆਈ ਆਲਸੋ ਵੈਲਕਮ ਆਲ ਦ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਗੈਸਟਸ ਹੇਅਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਔਨਰਡ ਐਂਡ ਬਲੈਸਡ ਰਾਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੈਕਟਰੀ ਪਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਬਹਿਲ ਜੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਆਨਰੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਊਰਿੰਗ 1980s ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਤਰੁਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 2013-15 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨਰੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਚਪਨ ਜੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲੱਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਚਾ ਅੰਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਆਏ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਏ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਅੰਕਲ ਆਏ, ਵਿਜੇ ਸਹਿਗਲ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਤੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਗੋਰਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ।
फिर दलजीत छाबड़ा जी आए, फिर मैनू मौका दिता गया, मेरे बाद तरुण नूं दिता गया। अज असीं दोनों दोबारा कंटेस्ट करके तुहाडे सामने एज कैंडीडेट्स अपना वो रख रहे हैं। एज अ मैंबर ऑफ द क्लब मैनू मैंबरां ने बहुत भरपूर प्यार दिता जी। मैं एग्जैक्टिव रह चुका, पहला जॉइंट सैकटरी इस क्लब का रह चुका। 4 साल ਲਈ मैनू सैकटरी का मौका दिता गया सीगा। जदों 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ आए ਸੀਗੇ तो उदों अपना एक बड़ा अच्छा विजन लेके आए ਸੀਗੇ कि नहीं यार किते क्लब ਨੂੰ लेके जाना हैगा। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद 4 प्रेजिडेंट्स और हर प्रेजिडेंट का अपना वक होंदा हैगा। यू नो असीं एग्जैक्टिव ਵਿੱਚ अपने पॉइंट रखी दे हैगे ने, तो उन्होंने पास कराना, उन्होंने अमल च लियाना ये बड़ा कठिन काम होंदा हैगा। बट परमात्मा की कृपा रही, उस 2 टेन्योर दे जिहड़ियां टीमां ने मेरे नाल काम कीते ने उन्होंने मेरा साथ दिता। मेरे को कोई एग्जैक्टिव मैंबर अगर आंदा होंदा सीगा कि भैया यहाँ पर ऐसा कर लें, तो मैं उन्होंने हमेशा मनता होंदा सीगा कि हाँ कर लो। वाई? बिकॉज वो क्लब के वास्ते कहता पाया है, मेरे पर्सनल काम लिए नहीं कहता पाया। सो आई नेवर स्टॉप्ड एनी डेवलपमेंट लाइक दैट। आई मीन दिस इज हाउ द डेवलपमेंट स्टार्टेड। पास्ट अपने वो अचीवमेंट्स की गल करा जी, जो 5-4 साल तुसीं भरावां ने मैंने मौका दिता, मेरे प्यारे मैंबर्स ने, ਉਹਦੇ 'ਚ राइट फ्रॉम द क्लब एलिवेशन टू द क्लब पार्किंग एरिया जिन्ना टाइलिंग हुई हैगी, अज उखड़ खाबड़ हुंदा सीगा। राइट फ्रॉम रिसैप्शन दैन वी मेड द लॉबी तो बाद आउटडोर बार बनाई जी, दैन नवा स्नूकर रूम, किटी हॉल, फाउंटेन्स इंस्टॉल किए गए, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक नवा बनाया। और एक बड़ी वड्डी समस्या होंदी सी साडे क्लब दे सरकारी ट्रांसफार्मर लगा हुंदा सीगा, शायद किसी मैंबर नूं पता नहीं हैगा। बट उत्ते असीं इन्ना वर्किंग की हैगी कि अज जो तुसीं पार्किंग के लैफ्ट साइड वाले देखोगे, किसी ध्यान नाल देखोगे तो उत्थे एक पूरा इलैक्ट्रिकल रूम बनया होया। जिहड़ा ट्रांसफार्मर पार्किंग की जगह रोकदा हुंदा सीगा वो सरकारी असीं हटवा के क्लब ने परचेज किया हैगा। दैट इज़ अल्ट्रा मॉडर्न इलैक्ट्रिसिटी रूम, ताकि सानू मैंबरां नूं हमेशा प्रॉब्लम होंदी सी जी, बैडमिंटन खेलते पे ट्रिप हो गया, राती टेनिस खेलते पे लाइट चली गई, यू नो गेम डिस्टर्ब होंदी सी। सो वी वर्कड रियली हार्ड ऑन दैट। ये नॉर्मल मैंबर नूं नहीं पता, मेरे ख्याल इत्थे बैठे ने तुहानूं भी नहीं पता होएगा, वो चीज़ भी असीं कीती हुई उस क्लब दे विच। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ जी फूड फैसटिवल्स लगाई दे होंदे सीगे, बड़ा काम किया। जो सुझाव आंदे होंदे सीगे उन्होंने मन के चले हैगे। अगर बतौर सैकटरी मेरे मैंबर मैनूं दोबारा मौका दिंदे हैगे ने तो मेरा फिर वादा हैगा कि उन्होंने जो सुझाव होणगे, जो उन्होंने परेशानियां होणगियां, जो उन्होंने सजेशनस होणगियां, उन्होंने 110% बिना उन्होंने दोबारा मौका दिते कहण दा असीं उन्हें इंप्लीमेंट करांगे। अगर दोबारा मैंबर सानू चुन के लैके आंदे हैगे ने, मैनू अमित जी ने पूछा जी क्यों सानू वोट करन, तो ਉਹਦਾ मैं छोटा जिहा अपना विजन दोबारा दसना चाहांगा। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪਲੱਸ ਮੋਰ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਰੁਣ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। इस करके अमित जी मैं ये बहुत जरूरी है, HNA चैनल का शुक्रगुजार है कि तुसीं सानू एक मंच ते लेके आए हो। तो जे मैंबर साडी टीम नूं मैनूं दोबारा चुन के लेके आंदे ने तो एक छोटा जिहा विजन हो रखा है सर। असीं एक साडे क्लब के तंबोला मैंबर्स की बहुत पुरानी डिमांड है सर कि जदों बारिश होंदी है तंबोला कैंसल हो जाता, बहुत मायूस जाते हैगे ने। वो एक असीं मल्टीपर्पज़ हॉल प्रपोज कर रहे हैं। वो मैनू सवाल आया जी कि तुसीं कित्थे बनाओगे, कैपेसिटी कितनी होएगी। मैं जी जित तक मेरा दिमाग काम करता जे मैं ना भुलिया होवां तो 250-300 बंदे का हॉल असीं बना सकते हैं। कहते जी ग्रीनरी तुसीं कहंदे असीं खराब नहीं करनी, तो बनाओगे कित्थे। मेरा उहदा जवाब ये है सर कि जिहड़ा अपना कॉफ़ी लाउंज असीं बनाया सीगा पुरानी बिल्डिंग नूं ढाह के जो नवीं बनाई सीगी, तो उहदे उपर टैरिस ते असीं जगह छड्डी हुई सारी, तो जे आपां टैरिस की जगह प्लस टू द गेस्ट रूम तक अगर उन्होंने लै जाइए सारा एक हॉल, तो बड़ा प्यारा खूबसूरत हॉल बन सकता है। मेरा विजन ये है जी अगर क्लब नूं हॉरिजोंटली नहीं एक्सपैंड कर सकते तो उन्होंने वर्टिकली एक्सपैंड कर सकते हैं, यू नो। उदों ये विजन लैके वो कॉफ़ी लाउंज बनाया गया सीगा, तो उस जगह पर असीं प्रपोज कर रहे हैं। एक मैंबर्स की बहुत पुरानी डिमांड है जी, एजीएम दे विच सारी उठी सी कि जी सपोज मैं या मेरे फैमिली का कोई बच्चा एक गेम खेलता है, 2 गेम खेलता, स्विमिंग करना चाहता, स्कॉश खेलना चाहता, कार्ड्स खेलना चाहता, तो हर फैसिलिटी के अलग अलग रेट देने पैंदे ने। 4-4 8-4 1200 रुपये मैनूं पै जांदा हैगा। पुरानी डिमांड है जी, असीं प्रपोज कर रहे हैं कि मल्टी स्पैशलिटी कार्ड फॉर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लैके आवांगे, जिहदे च तुसीं अपनी 3 स्पोर्ट्स सिलेक्ट कर लो, 4 कर लो, उहदे अकॉर्डिंगली तुहानूं डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। सो दिस इज द सेकंड वन। विदाउट इट इज़ नॉट अ क्रिटिसिज्म और वॉट दिस इज़ आवर क्या कहते हैं जी विजन, जो अज मैंबरां नूं आम दिक्कत आ रही है। ये इनफैक्ट सानू भी आई है बड़ी बारी।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਊਟ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਨੋ, ਬੜਾ ਐਂਬੈਰਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ 5000 ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ 6000 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅਗੇਨ ਸਰ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਰ ਸਵਿਮਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਕਿ ਤਰੁਣ ਜੀ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਟੈਨਿਓਰ ਤੇ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀਟਡ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੋਰ। ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਯੂ ਨੋ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੋਰ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨੋ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਮਹਾਉ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸ ਸ਼ੈਲਫਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਹੀਟਡ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਨਾਟ ਇੰਡੋਰ ਬਟ ਹੀਟਡ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੈਨਿਓਰ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਡ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਖੇਲਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਯੂ ਨੋ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਸਾਡੀ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਕਮ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਦ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਫ ਦ ਮੈਂਬਰਸ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਨਿਸ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਕੌਸ਼, ਸਨੂਕਰ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਉਹ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਟਿਲ ਦ ਏਜ ਆਫ 12 ਇਅਰਸ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੇਰੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਚਾਰਜ ਐਨੀ ਗੈਸਟ ਫੀਸ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂਬਰਸ ਅਬਵ 70 years ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ their membership to son, daughter, son-in-law, daughter-in-law free of cost. Conference hall with projector and modern facilities shall be made available for a business conference. Music room, dance floor shall be made available. Tennis and squash balls, ਇਹ youngsters ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਟਲਸ, ਟੈਨਿਸ ਬਾਲਸ, ਸਕੌਸ਼ ਬਾਲਸ, ਕਾਰਡਸ, ਯੂ ਨੋ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂਬਰਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਵਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈਗਾ। Obituary messages charges shall not be debited to the members account, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਕਨਵਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ what is ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ doing for the service to the mankind, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ what is serving to the mankind। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਜਿਮਖਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸਯ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂ ਨੋ ਕਿਡਨੀ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੋਨੇਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 6 ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ,
अमित जी for inviting us once again. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਰੁਣ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਸਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਪ ਦੈਟ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਚੀਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ SPS ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਿਰਕ ਜੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ YouTube ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਤੌਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਹੀ ਮੇਜਰ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਨਰਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਖਾਨਾ ਹੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ ਜੀ, HNI ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੀ 1995 1994 ਤੋਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ SP ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਵਿੱਕੀ ਸਹਿਗਲ, ਮੈਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਟਰਮਸ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਛਾਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਬਹਿਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਕੁੱਕੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰਰ ਦੀ, ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਐਨੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਫਿਨਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਨਾਂਸ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਨਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਲੱਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਹੋਮ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ
कि टोटल ट्रांसपेरेंसी अमित जी जे तुसीं वीडियो की गल की अज वीडियो एक इहो जिहा माध्यम आ जिद्दां तुहाडा मीडिया माध्यम आ मैं हो सकता है कि तुसीं आप ही कहा कि 3800 मैंबरस को असीं नहीं पहुँच सकते एक जरिया है जिहदे थ्रू मैं पहुँच जाना उन्हां कोल आपां वीडियो ते गल हाली नहीं करनी राइट टोटल ट्रांसपेरेंसी जरा हैगा है जरा किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट टेंडरिंग ई टेंडरिंग जो एक सिस्टम बनया हैगा कॉन्स्टिट्यूशनली वो अडॉप्ट किया जाएगा 100% ट्रांसपेरेंसी तुहानू झलकेगी यही मेरा तुहानू प्रॉमिस आ ये तुहानू मेरा वादा है दूजा तुसी मैनू अज पिछले तकरीबन 8 साल तो 10 साल तो अडॉक कमेटी भी लै ली 10 साल तो तुसी मैनू देख रहे हो तुहाडे किन्नियां दा मैनू फोन कॉल्स भी आए है असीं रोज़ सवेरे मिलते हैं रोज़ शाम नूं मिलते हैं आई थिंक कि मैं हरेक मैंबरस दे कदे भी मैनू कोई फोन कॉल आया होए कोई प्रॉब्लम्स आई होए कोई समस्या आई होए तो मैं उन्हों अपने कोलों जाके उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू with the folded hands this time I am contesting for the post of treasurer so kindly give your support vote and elect me in the coming election that is on 19th of December thank you very much राजू विर्क जी ने 3.25 मिनट ची गल अपनी समाप्त की बहुत बहुत शुक्रिया मंगे 2 मिनट वध सी पर मैं वीडियो की गल तो टोकता क्योंकि मैंने पता सी इन्हां दे अंदर वलवला जिहड़ा हैगा वो वीडियो नूं लैके बहुत हैगा और उस वेले आपां इन्हां नूं 2 नहीं 3 मिनट फालतू देने मेरी हुण मुराद है जी क्लब दे बड़े ही पुराने मैंबर क्लब की कार्यकारिणी दे विच पहले रह चुके गुरप्रीत कोछड़ मेजर जिहड़े कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है जिस तरह कि राजू जी और ये मेरे ख्याल से टफेस्ट फाइट है इन्हों की आपस दे विच बड़े ही दोनों भरा बड़े ही प्यारे मलापड़े मतलब दोस्त ने लड़ जरूर रहे ने आमने सामने पर मेरे ख्याल जेड़ा भी जितदा उस तो बाद सारे नाल पहले जफ्फी दूजे ने पानी उन्होंने उत्थे और ये भी मेरे ख्याल फोटो भी छपेगी अखबार दे विच सो राजू जी कोछड़ जी तुसी कैशियर का चुनाव लड़ रहे हो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव ग्रुप वालों तुहानू मैंबर वोट क्यों पान तुहाडे च की खास गल है या तुसी की खास करोगे सो दैट मैंबर जिहड़े है वो अपना मन बनान तुहानू वोट पान क्योंकि एक्चुअली कल दा अज दा और जिहड़ा 2-3 दिन है ना यही डिसाइडिंग दिन हैगे ने मैं अमित जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया करदा कि तुसी मैनू इत्थे सद्दिया है ते बाकी सारे मैंबरां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया जिहड़े इत्थे आए हैगे ने विर्क साहब ने बिल्कुल ठीक किया है कि जिहड़ा कैशियर हुंदा जी वो क्लब दा कस्टोडियन हुंदा जी रखवाला हुंदा ये गल्लां बिल्कुल ठीक हैगियां इसे वास्ते ही मैं क्लब दा इलैक्शन लड़ना चाहना हाँ कि क्लब के पैसे की रखवाली पूरी ठीक की जाए विर्क साहब ने जिहड़ियां गल्लां कहियां ये 2 दिन पहला मैं अपने एक लिंक भेजिया सी सारियां गल्लां उही रिपीट उन्होंने कर दित्तियां हैगियां मतलब तुहाडे कोल हुण कहण लई कुछ बाकी नहीं रहा बाकी मतलब मुड़ कुड़ के गल्लां सेम ने सेम है मतलब करना वो भी वही चाहते हैं जो तुसी करना चाहते हो पर कुछ तो खास होएगा खास वही गल है जी मैं बोलियां है कि सारियां जो मैं भेजियां है सेम गल्लां उन्होंने बोल दित्तियां है कि मैं ये चीज़ां करागा रखवाली करागा हर चीज़ नूं हर काम की टेंडरिंग होएगी मैं जो आवागा मैं अपने नाल एक एग्जैक्टिव मैंबर नाल रखागा जिहड़ा हर चीज़ नूं मेरे नाल चैक पहला करया करेगा फिर मैं उन्होंने अगों चैक करके पास करया करागा जी प्रेजेंटेशन का मौका मिला सी जी मौका देंगे आपां राजू जी गल सुनो मेरी ये गल्लां जिहड़ियां तुसी मैं तुहानूं कहा है तुसी जिहदे नाल मर्जी सवाल जवाब करो डिबेट है डिबेट का समय नहीं आया हाली सिर्फ तुहाडी एक प्रेजेंटेशन हो रही है जे उत्थे समा नहीं मिले इत्थे जरूर मिलेगा उत्थे वो प्रशासन के हथ च इत्थे मेरे हथ है टेंशन नहीं लैनी राजू जी प्लीज़ सॉरी मेजर जी हर काम नूं देख के खर्चे घटाए जाएंगे जी जिस तरह कोई भी काम होंदा है उहदे वास्ते पूरी टेंडरिंग की जाएगी
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾ ਪੂਰੀ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਜ਼ਰ ਥਰੂ ਟੈਂਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਲੌਂਚ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਜਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮਿਸਟਰ ਸੌਰਵ ਖੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਚੀਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ। ਸੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸੰਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਰੀडम फाइटर फैमिली ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲੱਬ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਆ ਕਲੱਬ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਕੀ ਭਈਆ ਰਹੇ 2 ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰਮੰਦ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੌਰਵ ਖੁੱਲਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕਲੌਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅਨੂ ਮਾਟਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ। ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਮ। ਨਮਸਕਾਰ ਅਮਿਤ ਜੀ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਈ ਬਟ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਨ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਫੈਮਿਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੇ ਅੰਕਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇ। ਫਿਰ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਸ 'ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਈਵਨ ਸਟਾਫ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਡਲੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਕੀ ਭਈਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਰੁਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
कि मैं इदां निकल गई हाँ। हमेशा हर एक नूं मिल के अगर उन्होंने मैनू कोई फोन ते भी सुजैशन दिती है तो मेरी हमेशा मैं उन्होंने अगे होके उसका जवाब दिता या जो भी उन्होंने कोशिश की, छोटा तो छोटा काम होवे जिन्ना भी मैनू उन्होंने समझिया। हर डिपार्टमेंट मैं काम किया जी, केटरिंग एंटरटेनमेंट लाइब्रेरी सारे मैं काम किया है। ठीक है, हूँ जो भी हॉर्टिकल्चर वगैरह सारे जो इन्होंने मैनू हाउसकीपिंग भी बहुत बारी दी, उस भी मैं सारा काम। हूँ मैं अगर मेरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज एन एग्जैक्टिव, ठीक है, और मैं बोल्डली आनी भी और मैं हूँ मैंबर्स के कहते ही मैनू वो कहते अपग्रेड होना है, असी तेनू नहीं तो एग्जैक्टिव मैं खुद आना चाहनी जॉइंट से। क्यों? उपर ऑफिस बेयर का एक लैवल है, ऑफिस एग्जैक्टिव की है तुसी तुहानू एक डिपार्टमेंट मिलना तुसी उहदे च ही इंटरफेयर कर सकते हो, दूसरे च तुहानू नहीं बोलन दिंदे। जद कि दिल हुंदा कि इधर भी हुण मैं ऑफिस बेयर च आऊँगी और मैं सारिਆਂ ਦੀ नू नाल लैके बकायदा उन्हां दी जो मेरे सैकटरी कहणगे उन्हां दे अकॉर्डिंगली भी चलांगे, जो उन्हां नू कोई मेरी सुजैशन दी कि अपना सुजैशन रख सकांगी। और जेडे एग्जैक्टिव्स आ उन्हां नाल भी इंटरैक्ट, ईवन मैंबर्स फैमिली होएगी साडी उन्हां नाल मैं इंटरैक्ट करूँगी। बाहरों सारा कुछ असी लिशका दिए और घर दे अंदर तुसी मैंबर्स ही ना खुश होन, वो ठीक गल नहीं है। ये जो मैनीफेस्टो है पूछ लो, ये 3-4 पॉइंट्स मेरे ही रखे हुए हैं कि ये मैंबर्स नू आंदी है और मैं ये सुजैशन दिनी। असी सारे ने मिल के 3 दिन लगा के सारा बहुत स्टडी करके किया। काफ़ी बजुर्ग 80 ईयर्स वाले मैनू कहते होंदे सी कि साडी मैंबरशिप का जिहड़ी असी बच्चों नू देना चाहते हैं तुसी थोड़ी घट करो, उन्होंने वास्ते उन्होंने तरुण उन्होंने भी कहा सीगा, पर मैं उन्होंने कहा सी मैं रखांगी और असी ये रखी सी गल। और इस मैं हुणे इन्होंने सुजैशन दी तो सारे ने मिल के असी सोचा कि ये 70 तो बाद क्यों असी मैंबर्स के पैसों को वेस्ट करिए, वो असी उदा ही ट्रांसफर करांगे। बकायदा ये मेरा पॉइंट है, किड्स वाला भी मेरा ही पॉइंट है कि मदर्स आंदी हैं तो उन्होंने बड़ी मुश्किल होंगी, कहते अच्छा जो किड्स जोन बनाओ। मेरे ईवन मेरी ग्रैंड डॉटर को असी छड़ना पैंदा सानू बाहर, तो वो चीज़ां होनियां चाहिए। क्लब च साडा भी IQ बहुत है और असी चाहते हैं कि वो मैं खरी उतरा। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहती हाँ तुसी सारे मैनू सपोर्ट करो और जॉइंट सैकटरी इस बारी मैनू ही बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अनु माटा जी। दोस्तों मैं एक गल कहना चाहना भी कैंडीडेट्स का विजन सानू अच्छी तरह पता लग गया, और क्योंकि कैंडीडेट्स ने जाना भी हैगा तो असी जिहड़े क्वेश्चन आंसर का सैशन भी जरूर लेना है। ये ना होवे किसी के मन च रह जाए भी मैं तो उन्होंने पूछना चाहता ही तरुण जी, तरुण जी चले गए, या कुकी जी कोई गल कहना चाहता सी वो चले गए। आप क्विक सैशन लवांगे जी। उस तो पहले विदिन 1 मिनट मेरे एक्सपर्ट पैनलिस्ट जिहड़े हैगे ने छाबड़ा जी जी सारियां दी गल्लां सुनिया, और क्योंकि तुसी इन्हां दे नाल सारियां दे नाल मेरा काम किया होया है, सो मैं समझदा भी तुहाडे तो बेहतर इन्हां बारे कोई गल नहीं कर सकता, और सारे तुहाडी रिगार्ड भी करते हैं और ये गल मनते हैं। सो जो अज दे इन्हां दा विजन है उन्होंने आपां अगर ओवरऑल 1 मिनट दे विच अगर पिरो दईए और उस तो बाद आपां क्वेश्चन आंसर सैशन और कॉफी नाल स्टार्ट करांगे। थैंक यू वेरी मच अमित जी फॉर सिलेक्टिंग मी एज ए पैनलिस्ट। जिन्नी डिस्कशनस जिन्ने अपने विजन साडे कैंडीडेट्स ने इत्थे रखे ने उन्हां तो एक थोड़ा जिहा मैनूं ना एज पर माई ओपीनियन कैन बी टेकन एज एक्सपर्ट ओपीनियन। एक तो मैं क्लीयर कर दिया, साडे किसी कैंडीडेट ने कहा सैमी गवर्नमेंट अदारा, मैं मैंबरां नूं भी दस देना चाहना वा, सारे कैंडीडेट्स नूं दस देना चाहना वा, साडा जलंधर जिमखाना क्लब सैमी गवर्नमेंट अदारा नहीं है। It is a society registered by members. Coincidentally, जिस वेले सोसाइटी बनी सी इनिशियली इन 1972 ऑफिसर्स ने बनाई सी। दिस वाज एन सॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स क्लब टू गिव देम ऑनर, पंजाबी कह लो टू कंपनसेट द ऑफिसर्स, क्योंकि असी किराए ते जगह लैनी सी, उस जगह नूं कब्जा करना सी क्लब वो सोसाइटी ने। तो डिविजनल कमिश्नर नूं एक्स ऑफिशियो असी प्रेजिडेंट उत्थे रख दिता, तो एंड DC साहब नूं उत्थे असी सीनियर वाइस प्रेजिडेंट उत्थे साडी सोसाइटी ने उन्होंने ऑप्ट कर लिया। सो दिस इज़ नॉट अ सैमी गवर्नमेंट। असी अज तक किसी गवर्नमेंट तो अज तक किसी तरह की सानू ग्रांट नहीं आती। सैकेंड मैनू एक होर बहुत अफसोस है भी साढ़े सारे कैंडीडेट एडी वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी लैन जा रहे हैं। सैक्रटरी ने, वाइस प्रेजिडेंट ने, ट्रायरर भी ने, जॉइंट सैक्रटरी ने, किसी ने भी क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन बारे गल नहीं की,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕੱਢਤਾ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕੱਢਤਾ ਲਿਪੀ ਚੋਪੀ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹਾਊ ਮਚ ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਆਵਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ 35 ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਏ। ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਰ ਯੂਅਰ ਕਾਈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੋਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਵਿਰਚੂ ਆਫ ਐਨ ਆਰਡਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਪੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਸੈਕਟਰੀ। ਆਈ ਕਾਲ ਆਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ 1 by 1 ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਟਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਆਈ ਐਨਰੋਲ ਦੈਮ ਆਲ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਮਾਈ ਰਾइट्स, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਨਕਰੋਚ नहीं ਕੀਤਾ, तुम आपने मेंबर बना दिए सारे। मैं कहा जी मैंने कोई किसी मेंबर से पैसे कम नहीं लिए, कोई डॉक्यूमेंट कम नहीं है फाइल पे, यू कैन स्क्रूटनाइज दैट। मैं तो सारे कैंसिल कर दूंगा जी, दिस इज़। मैं कहा जी व्हाट टू मी, आप करो, मेरा राइट था मैंने कर दिए, आपने नहीं साइन करने तो इनको कैंसिल कर दो। कुछ मैंबर उन्होंने कैंसिल किए। अल्टीमेटली ही हैज़ टू अप्रूव ईच एंड एवरी दैट मैंबर जोड़े मैं उदों बनाए सी, एंड बिकॉज आई वॉज विद इन प्रीव्यू ऑफ द रेजोल्यूशंस विद द प्रीव्यू ऑफ माई पावर्स। सो मैं रिक्वेस्ट करांगा सारे कैंडीडेट्स नूं, पता नहीं 19 तरीक नूं किन्ने आना, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ दैम। भी प्लीज़ रेजोल्यूशन पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन नूं पढ़ो, तुहाडे राइट की ने उहनूं देखो, तां ही तुसी जिथे एक फोबिया बनिया साडे एडमिनिस्ट्रेशन दा, साडे कमिश्नर साहब होने के नाते, डिप्टी कमिश्नर होने के नाते असीं उत्थे गल नहीं कर पाते, तुसीं फिर कर्ज कर लोगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल टू द ऑल कैंडीडेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया छाबड़ा जी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ बड़ा क्विकली हर टेबल तो क्वेश्चन लवांगे। पहले इधरों दी हैंड रेज हो गया है, मैं रिक्वेस्ट करांगा अपनी टीम नूं भी माइक इधर दिता जाए। हाँ सर, माइक लैके प्लीज़। मैं पॉइंट ऑफ प्रिविलेज लेना चाहांगा पहला जी जी जी। बिफोर दिस एनीथिंग
point of privilege is I want to add something to Diljit Chawda's. Surely. Thank you very much. First of all, तो एक बड़ी knowledgeable गल दिलजीत छावड़ा जी ने शेयर की कि ये साडी क्लब जिहड़ी है एक सोसाइटी है और सोसाइटी दे विच असी उन्हां नूं जे ऑनर दिता होया सी वी द फ्यूचर टीम वास्ते एक बहुत वड्डा क्वेश्चन होएगा हाउ वी कैन डू द अमेंडमेंट्स और इनू रेक्टिफाई कितना किया जाए ये नहीं हो सकती ये नहीं हो सकता उस कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने प्रोवाइड करा लिया सीगा each and every rule and can be amended except rule I think 54 yes ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਐਨੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ ਹੋਏਗਾ provided he is member of this club ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਡਰੇਟਰ what he said was ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਮਖਾਨਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਫ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ what we are doing is caucuses ਇਹ caucuses ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੌਕਸਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰੇਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਟ ਐਵਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ मैं सब तो ज़्यादा तो एप्रीशिएट ये करांगा कि किसी भी पास्ट लीडर दी एप्रीसिएशन की गई है स्टार्टिंग फ्रॉम दिलजीत छावड़ा टू कुकी बैल एंड दिस क्रेडिट I really appreciate you that is why our club is called as a second home ਦੂਜਾ ਘਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਮ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ क्वेश्चन मार्क भी इत्थे उठ गया कि कहते डेवलपमेंट स्टार्ट हुई दिलजीत छावड़ा तो पर क्लब है पिछले 50 साल का ते की 8 साल तो पहला जी डेवलपमेंट है वो अनरिकॉग्नाइज्ड है इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं है मैं एक क्लीयर कर दिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਾਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ ਪਰ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕੁਕੀ ਭਈਆ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ डायस ते जेड़े भी मेरे डिग्निटरीज बैठे ने अगर कोई भी गल तुहानू अच्छी लगती है विच अपना कोई गल दसना चाहते हो बिल्कुल सारियां नू जरूर दसो ऐसी भैया जी तुसी गल कीती है द डेवलपमेंट बिफोर दैट इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क दैट इज व्हाई आई मेंशन द नेम ऑफ ईच एंड एवरी सेक्रेटरी हु हैज सर्व्ड टू दिस क्लब एंड पुट फॉरवर्ड हिज विजन मैं ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਫॉर ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਕਸਿਸ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਟ ਆਲ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਵ ਸੈਡ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੈਨੁਅਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੌਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸਰ ऑन एयर मैं प्रॉमिस करदा जी जेड़ी मर्जी टीम आवे जित के जेड़े मर्जी ऑनररी सैकटरी आन मेरे चैनल वालों इसी तरीके दे नाल हर 6 महीने बाद सद्दा दिता जाएगा जेड़े लड़े सी और जेड़े हारे सी जेड़े जिते और हारे इसी तरीके नाल गलबात करांगे सो दैट सारे मैंबरां तक तुहाडी गल पहुंचती रहे आई वांट टू कंटिन्यू आफ्टर दैट आल्सो कि जे तुसी 6 महीने दे करदे हो कोर्सेस मेरे ख्याल इट इज अ टू शॉर्ट टाइम एक साल का टाइम दो 1 ईयरली कर लांगे जी ईयरली कर लांगे दूसरा हरेक इलैक्शन तो बाद जिसले इन्होंने अपनी टैनर नूं कंक्लूड करना है उस वेले चाहे वो जनरल बॉडी दे विच और या फिर कॉक्सिस दे सैशंस दे विच ये जरूर दसन कि मेरा मैनीफेस्टो की सी लेट अस रिकॉर्ड दिस इट इज पार्ट ऑफ द मिनट्स लेट इट बी पार्ट ऑफ द मिनट्स फॉर बोथ द टीम्स होना की है पूरी टीम किसी दी भी नहीं आनी बिल्कुल ग्रुप आएगा बिल्कुल then I think they should reframe this constitution यूनाइटेडली आ जाएगा यूनाइटेडली एक बार ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਨਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਸੀ ਐਂਡ we are successful while doing this points and remaining we will continue for our future ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। मेरा सलील गुप्ता जी का हैंड रेज होया सी क्वेश्चन वास्ते, मैं रिक्वेस्ट करूँगा माइक उन्होंने दिता जाए। सलील जी तुहाडा क्वेश्चन किन्नू है और क्यों है, की क्वेश्चन है? नहीं सर मेरा एक क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ दसना चाहना है आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैं 2 साल एग्जैक्टिव च रह भी चुका and I have worked with Kuki Bhaiya ji and everybody say him Bhaiya and I also respect him and he is a lovable, he is a loving charming personality and a humble personality. Somehow the power ਜਿਹੜੀ ਹੈ I would like to say here कि हर post ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ every post has a responsibility ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ post ਸਾਡੀ ਡੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। even vice president has a voice, even the joint secretary has a voice, and treasurer too has a voice somehow किते ना किते treasurer दी बहुत ज़्यादा powers है, it has to go jointly with the secretary, but VP and joint secretary बहुत ज़्यादा वो पावर रखते हैं। उन्हों की पोजीशन एक एग्जैक्टिव मीटिंग दे विच असीं जो डिसीजन लेने हैं उन्हों का जिहड़ा वो बोल सकते हैं। So I would like to place here कि have they raised any objection so far in the executive meeting for the decisions taken or have they come up with their own decisions कि उन्होंने कोई होर डिसीजन जिदा किसी कोई एक्शन लिता गया किसी ने दसिया गया क्या वो उन्होंने कदी कोई पॉइंट रखा कि जस्ट आई डिफर विद दिस पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड मेरा पॉइंट है कि this is to particular anyone or everyone or anyone could answer? All team okay, so Tarun ji will like to answer this question. Okay, second ट्रैजरर ਦੀ पोस्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ membership subscription and the members no, club the main income ਜਿਹੜੀ ਹੈ it is a main source of income is from the catering also, from the tombola also, from the sponsorships also, from the programs which the members attend। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ that is catering is the main income। catering ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 10% ਜਾਂ 7.5% this time ਆ ਰਹੀ ਹੈ of the receipt। what is the receipt, monthly receipt of the catering? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਰਿਸੀਟ ਆਫ ਦੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 7.5% 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ 40 lakhs ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਸੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 40 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ whether it goes into the Kuki Bhaiya ji ne abhi bataya we are maintaining 2 accounts, it goes into the account of the person also, ek individual account banaya hoya, ek subscription account banaya hoya। agar wo sade paise ja rahe hai fir jadon assi debit assi jadon paise paane hain ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ। 2000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਲਿਆ, that goes into our account, that is ਉਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਊ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਮੇਨਟੇਨਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਰਚਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੈਟਰਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਆ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੀ ਮਨੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਕੈਟਰਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੈਨ once the food is debited? so ਅਗਰ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਟਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ then ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 7.5%। ਹਾਊ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਮੈਨੇਜ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜੇ ਅੱਜ 2000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ
it is around 40 lakhs is outstanding. So this is a liability of the club to provide services to the members. वो outstanding होना चाहिए. वो reconciliation चलो audit हो रहा है, but whether it is being reconciled. जी तरुण जी ना एक एक करके एक सवाल ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, one is cash card, one is your main card. Why we had adopted that system, there was a reason behind that. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਲੱਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦੋਜ਼ 2 ਅਕਾਊਂਟਸ ਔਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਫॉर ਦ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ। 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਟਰਰ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੈਟਰਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਰਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਉੱਪਰ 3 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸੇਲ ਉਹ ਦਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਹੋਈ 12 ਲੱਖ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀ 15 ਡੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। He cannot deny the fact कि जी मेरी सेल घट हुई है या वध हुई है, it's an actual sale because it is with the record of the club which was not earlier. नहीं तरुण जी, मैं यही कहना चाहना है हुण जी दैट मीनस ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ? ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ। Now this is the second point. So Salil ji, we stick to one point first. Now this is the second point, reduction in the prices. ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਲਿਲ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਚੀਵਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਹੋ ਅਚੀਵਰਸ ਦਾ। ਸਾਲ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਟ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਸਿਸਟਮ ਵਧਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਟਾਣੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਰੁਣ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ ਕੁੱਕੀ ਭਈਆ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਕੀ ਭਈਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ that this is a club, ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ 1958 ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਡਮੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਡਮੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਟ੍ਰੀਆ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਸਲਿਲ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ
वो भी उन्ना ही इंपॉर्टेंट है जिन्नी इस सीट के उत्ते बंदे बैठे, जी पोस्ट से बंदे बैठे ने। डमी तो कोई भी नहीं है, डमी तो तुसी भी नहीं हो। हाउ कैन दे बी डमी? एंड यू नो इट वेरी वेल, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द ईसी मीटिंग एंड इन द पास ऑफ द ईसी कमेटीज कि असी लोग हर चीज़ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਡੈਕੋਰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨ ਹਾਊਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ ਈਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਈਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਟਾ ਮੈਡਮ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਕ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਝਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड, यू कैन गो एंड चेक एनी टाइम। क्यों जी, थैंक यू। मैं चाहवागा एक एक टेबल तो एक सवाल जरूर हो जाए, फिर दोबारा उस टेबल पे आ जाएंगे। चलो करो जी, करो प्लीज। हाँ मैं बस एक मिनट का सवाल है और प्रिसाइज करांगे प्लीज, ज़्यादा लंबा नहीं करना। मेरी सजेशन दोनों टीमों को एक रहेगी कि तुसी लिखा कि सीनियर सिटीजन 60 साल तो ऊपर का अपने मैंबर ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ 70-75 ਚ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੋਸਟਲੀ। ਭਾਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਾਰਡਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੋਸ ਕਾਰਡਸ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਲੱਬ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ 30% 40% ਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬੱਚਾ 30 ਸਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 30%, 35%, 40%, ਵਾਟ ਐਵਰ ਸਲੈਬ ਯੂ ਫਿਕਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ट्रांसफ़र कर सकते। सपोज मैं 55 साल का, मेरा बच्चा अज 30 साल का हो गया, मैं 70 साल तक वेट नहीं करांगा मैंबरशिप, और ना ही मैं 10 लाख दे सकूँ, ना ही मैं चक्कर ला सकता कमिश्नर साहब को रिबेट वास्ते। इस करके कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जेडे पेरेंट्स 50 साल तो 70 साल के विच है, उन्होंने बच्चा जो 30 साल तक क्रॉस करता वो पहले कोई प्रोविजन बना दो, क्योंकि क्लब इज़ ए सैकेंड होम। दिस इज़ माई सजेशन। बिल्कुल रजेश भैया, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि जो साडी नैक्सट कोई भी साडी टीम आती है वो इसी मीटिंग से ये पॉइंट टू रेस करके एंड वी कैन ऑलवेज पास इट इन द हाउस सो दैट वी कैन मूव हेड विद दिस थिंग्स। सो these are nice suggestions, we can always take on। कालरा जी क्वेश्चन करना चाहते हैं। कालरा जी किन्नू सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? मैं खड़े हो करते हैं जी श्योर। एक्चुअली वो विजन नहीं क्लियर हो रहा था। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ कमलजीत सिंह कालड़ा, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रदर ग्रुप I convey our thanks to HNI team for arranging such a nice live debate with both the groups. मैं डेर हुने मैनिफेस्टो पढ़ रहा सीगा द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव ग्रुप वालों, तो कुछ क्वेश्चन मेरे क्योंकि भैया कोल है तो एक दो आंसर उन्होंने मैंने दे दिते ने जो इन्हों की स्पीच सीगी। क्योंकि भैया जी सब तो पहला तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 올림픽 ਸਾਈਜ਼ ਹੀਟਡ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 올림픽 ਸਾਈਜ਼ ਹੀਟਡ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਲੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 80/164 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 164 ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਤਮੋਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਆਏ। ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ
ਉੱਥੇ ਕੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੈਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਸੀਂ 3 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆਰ देयर। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 164 ਫਿਟ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਪਾਇਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਇਟ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 8, 9, 10, 11 8, 9, 11 ਜੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 60 ਸਾਲ? 60 ਹੈ ਜੀ। 60 ਸਾਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਅਬਵ 60 ਈਅਰ ਆਫ ਏਜ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। 10th point है फूड सॉरी हाँ 9th point है रेट्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विल बी रिड्यूस अप टू 50% फॉर सीनियर सिटीजन। हाँ जी सर, सीनियर सिटीजन ਜਿਹੜੇ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਓਵਰ 15 to 1600 ਹੈ ਜੀ। 15 to 16 ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਣ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦ ਕਲੱਬ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ। 11 पॉइंट है जी जो ਮੈਂਬਰਸ ਅਬਵ 70 ਈਅਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ देयर ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ 60 ਈਅਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 60 ਈਅਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀ 60 ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂ, because they would love to avail the facility again. It is always above 70 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ son, daughter, son-in-law, daughter-in-law ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। That is why 60 was not chosen the age. ਇੱਕ ਮਿੰਟ, sorry ਜੀ, that is what is mentioned here sir, without charges। एक क्योंकि भैया आपने यहाँ जो मेंशन किए ना, आपने मल्टीपर्पज़ हॉल बनाना है, स्विमिंग पूल बनाना है, किड्स जोन बनाना है, इसमें आपने कट आउट टाइम का क्या विज़न रखा है कि कितने टाइम में आप इसको पूरा कर पाओगे अपने पूरे टेन्योर में? अगर आप आते हो तो मतलब कितना कट आउट टाइम कितना रहेगा इसका? कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे? और दूसरा प्रोजेक्ट देखो मैं उस चीज़ बारे ऐसे कमेंट नहीं कर सकता है, परमात्मा करे से आइए, है ना जी। वो तो फिर इंप्लीमेंटेशन से उतो शुरू होनी है ना। ये तो मैं अपना विजन रख रहा, अपनी टीम का विजन रखता पे आएगा। नो परमात्मा करे लेके आओ, डेफिनेटली टेन्योर च बना के जावांगे जी। चलिए काला जी, काला जी एक्चुअली टाइम बहुत शॉर्ट है, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ को 10 सवाल नहीं ले सकांगे प्लीज। नहीं चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी प्लीज। फूड एंड लिक्वर रेट शैल बी रिड्यूस टू दी मिनिमम पॉसिबल जी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲਿਕਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ L1 ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ, ਫੋਕਸ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਬੈਕ ਦ ਕਲੱਬ ਟੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੋਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं किस चीज़ प्रॉफिट किस चीज़ ऊपर लेके चल रहे हैं क्लब? नहीं हर चीज़ है जी, that's what I'm saying ना जी। मेन फूड एंड लिकर ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯੂ نو ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਫਿਰ ਆਲ ਓਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਬੈਸਟ 3। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ L1 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। लास्ट क्वेश्चन अमित नहीं कालरा जी रिक्वेस्ट है जी, पता की गल है बहुत ज्यादा देखो बार बार अच्छा नहीं लगता, बाकी बंदियां भी मैं टाइम देना। थैंक यू सो मच कालरा जी ਤੁਹਾਡਾ। सॉरी ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ एक मिनट जी, 1 मिनट प्लीज़। पता की गल है कुछ क्वेश्चन साडे चैनल वालों भी सीगे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, मैं इसी करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। 10 ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤਰੁਣ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕੂਨਰ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਰੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। GM ਸਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਿੰਟਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਿੰਟਸ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਨੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ ਆ। ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਂ ਸਰ। ਕੈਨ ਆਈ ਸਪੀਕ ਸਰ ਪਲੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫॉर ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਨੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਗੇਨ ਵਰਟੀਕਲੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਰਾਊਂਡ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟ ਹੀ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ 150 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਦ ਅ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਡ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ 59 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ 59 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਤਰੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਈਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਧਰੇ। ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਪਰਸਨਲ, ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਖਾਲੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸੱਚ ਸਪੇਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਟੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਣ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਊਟਡੇਟਡ ਨਾਓ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਟੋਟਲੀ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 150 ਗੱਡੀ ਦੀ ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 2 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਗੈਦਰ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਦਾ 3 ਹੋ ਜਾਏ, 3 ਦਾ 4 ਹੋ ਜਾਏ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 50,000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਰਡਲੀ 4 ਜਾਂ 5 ਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਹਾਓ ਵੀ ਗੋਟ ਸਮ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਫਰਮ ਫਿਊ ਆਫ ਦ ਮੈਂਬਰਸ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCs ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ EC ਟੀਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਵੀਏਟ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ। ਬਟ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ
इन बिटवीन कोविड सीगा, कोई चीज़ां बंद हो गई, असी प्रोजेक्ट ਨੂੰ स्टार्ट नहीं कर सके, फिर कोई ट्रांसफर्स हो गई वर्दी प्रेजिडेंट ਦੀਆਂ, सो थिंग्स वर होल्ड अप। नाउ वट वी आर प्लानिंग इज कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, जिस टाइम भी लेके आवांगे, that will be done, it will be passed in the annual general body meeting in the house with the project कि असी आ प्रोजेक्ट किया जी, आ साडी विजन सीगी, आ साडे कोल टेंडर कॉलिंग कीती है, आ 4 बंदे आए या 5 बंदे आए, वो उत्थे अपनी प्रेजेंटेशन देणगे, हाउस च देणगे और हाउस उन्होंने पास करेगा। जे हाउस पास कर देगा, आई थिंक थिंग्स विल बी डन। That is what we are saying for the parking, and we will definitely go for that. क्योंकि भैया तुसी कोई जवाब देना चाहते हो? तुसी उन्हें क्या सी मैं जवाब देना? ਮੈਨੂੰ ਤਰੁਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਤਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਿਓਰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕਟਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਡ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 8 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ that is the security of the members only and that is the only security this institution has. ਲਾਈਕ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ said ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। that is why ਤਰਨ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, lack of knowledge I think is not a lack of interest, because ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ committing it here mechanical parking I myself have studied the project। ਕਮੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, within 58 seconds the car will be parked and car will be dropped। ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਚੀਵਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਟੋਟਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 5:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਇਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਰੁਣ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਸ ਆਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨੇਚਰ ਆਉਂਦਾ ਸਕੌਚ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2-3 ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਗਲਾਸ 'ਚ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮਨੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਮਨੇਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਤੁਲ ਤਲਵਾਰ ਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੇਚਰ ਹੀ ਮਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੁਲ ਤਲਵਾਰ
वैसे साडे च इत्थे मौजूद ने, चलो बड़ी अच्छी गल है। चलो किसी एग्जैक्टिव दी या किसी कैंडिडेट दी ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਕਲੱਬ 'ਚ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 6 ਸਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਲਵਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੰਗਾਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਣੇ। ਮੈਂ ਓਨਲੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਨੀਏਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ 50 ml ਮਿਨੀਏਚਰ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 60 ml ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦੈਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ शुक्रिया जी। अगले तरुण जी एक लास्ट चलो करो जी, प्लीज मेरी एक मिनट आपा एक सेकंड आपा ना एक चीज़ हो रहा है। आपा हुण इस तो बाद कॉफी सैशन भी हैगा ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਲ ਹੈਵ ਕਾਫੀ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਚੀਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਚੀਵਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਅਮਿਤ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਈ। ਇੱਕ ਪੈਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਕ ਫ੍ਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਫ੍ਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, 10 ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਲ 10 ਪੇਟੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਆਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਰੁਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਬਹਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਸਕੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਟਨਿਓਰ